Hello everyone. Today we are going to talk about the cellular respiration. Cellular respiration harvest energy. په دې معنا سره چې حجروي تنفس چې دی هغه انرژي راټولوي، انرژي ګیدر کوي. د چی څخه ګیدر کوي، د چی څخه راټولوي هغه موږ تاسو اوس وایو. All organisms uses energy to carry out the functions of life. ټول ژوندي موجودات د انرژي په واسطه باندې خپل ورځني فعالیتونه یا خپل ژوند فعالیتونه سرته رسوي. Cells obtain this energy by catabolizing complex molecules or complex organic molecules. حجره دغه انرژي د مغلق عضوي مالیکولونو د ټوټه کېدو څخه لاسته راوړي. The bodies of organisms contain many enzymes that are employed in harvesting energy from food. د یو ژوندي موجود کم باډي یا کم بدن چې دی هغه ډیر انزایمونه لري چې خاص د دغه لپاره ټاکل سوي دي تر څو د غذا څخه انرژي obtain کړي یا یې لاسته راوړي. Most food contains a variety of carbohydrates, proteins and fats all rich in energy. We know that these are the sources of energy that are present in various kinds of food. So, the cellular respiration obtains energy from these complex organic molecules, which are carbohydrates, that is the first or the primary source of energy, proteins and fats, and fats are the secondary source of energy. So, the job of extracting energy from these food molecules is cellular respiration. Cellular respiration هغه عملیه ده کوم چې د کمپلیکس ارګانیک molecules څخه انرژي extract کوي، انرژي راباسي. دغه ته موږ تاسو د cellular respiration عملیه وایو. The energy in the bonds of these complex molecules may be extracted by two methods, depending on whether oxygen is available or not. If the oxygen is available, then the method is aerobic respiration. Aerobic respiration utilizes oxygen, whereas anaerobic respiration is possible without oxygen. یعنی د انرژي کوم چې دغه کمپلیکس مالیکولز په اړیکو یا بونډز کې موجوده ده، دا د دوو طریقو د لارې اکسټراکټ کیږي، راایستل کیږي. هغه دوې طریقې چې دی پر اکسیجن باندې متکي دي. که چیرې اکسیجن موجود و موږ تاسو دې ته ایروبیک ریسپریشن، او که چیرې د اکسیجن په نشتون کې انرژي لاسته راتلل دې ته موږ تاسو انایروبیک ریسپریشن وایو. دغه تصویر کې تاسو وینئ چې ګلوکوز د اکسیجن په شتون کې د حجرې په واسطه باندې د دغه ګلوکوز څخه کوم چې کاربوهایډریټس دي د دغه څخه انرژي او جمع کاربن ډای اکساید او اوبه لاسته راغلي دي. یعنی د اکسیجن په موجودیت کې موږ تاسو د ګلوکوز په بونډز کې چې کوم انرژي وه هغه موږ تاسو اکسټراکټ یا مو راویستله. نو دغه ډول ریسپایریشن ته موږ تاسو ایروبیک ریسپایریشن وایو. راځو د دغه ایروبیک ریسپایریشن په اړه باندې یو څه نور معلومات هم ترلاسه کړو. Aerobic respiration. Oxygen is essential for the continuation of life on earth. په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې اکسیجن د زموږ تاسو یا د ژوندي موجودات لپاره ډیر essential یا په اصطلاح هغه مهم رول لري. Oxygen is produced by green plants during the photosynthesis. The last chapter was about the photosynthesis. We talked about it, and we know that during the photosynthesis oxygen is produced, and some oxygen is dissolved in water, and also some oxygen participates in the structure of all organic molecules such as carbohydrates, proteins, fats, and etc. So aerobic respiration is a kind of respiration or a kind of catabolism in which the energy of organic molecules is released using oxygen.
Aerobic respiration is a kind of catabolism in which the energy of organic molecules is released using oxygen. The overall reaction pathway for aerobic respiration of glucose is summarized as follows. دا کوم ریاکشن یا تعامل چې تاسو وینئ دا هغه اخرنی محصول یا د aerobic respiration هغه لنډ محصول چې دی تاسو ته لیکل شوی دی چې ګلوکوز د اکسیجن په شتون کې په حجره کې مصرف رسیږي او د هغه څخه کاربن ډای اکساید اوبه او انرژي لاسته راځي. دغه ریاکشن به موږ تاسو په تفصیل سره په انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې بحث پر وکړو، خو اوس راځو د aerobic respiration باندې یو اوورویو یو لنډ نظر کوو. The energy stored within a glucose molecule is yielded step by step in a series of reactions. کومه انرژي چې د ګلوکوز په مالیکول کې موجوده ده هغه د یو ځینو پړاوونو یعنی سټپ بای سټپ د یو پړاو څخه بل پړاو ته د بل پړاو څخه بل پړاو ته په دغه ډول سره دغه انرژي لاسته راځي. که چیرې دغه سټپ بای سټپ ریاکشنز نه وای موجود او د ګلوکوز څخه دغه انرژي په یوه وخت کې لاسته راغلی وای نو حجره به مکملا له منځه تللی وای، ځکه چې دغه انرژي په یوه وخت کې لاسته راتګ د حجرې لپاره زیانمن تمامېدی. خو موږ تاسو وایو چې حجره دغه انرژي کوم چې په دغه ګلوکوز په بونډز کې موجوده ده سټپ بای سټپ یا سیریز آف ریاکشنز په واسطه باندې یا ډېر ریاکشنونه سرته رسوي، بیا دغه انرژي ځینې راباسي. The stages of energy extraction د انرژي د رایستلو کوم پړاوونه چې د ګلوکوز څخه هغه په لاندې ډول دي. The first one is glycolysis which occurs in cytoplasm. The second one is pyruvate oxidation that occurs in mitochondria. The third one is the Krebs cycle which is occurred or found in the matrix of mitochondria. And the last one is electron transport system or ETS which is occurred on the inner mitochondrial membrane. We know that the mitochondria is the powerhouse of the cell, so all the energy in the bonds of the complex molecules or in the bonds of the glucose is extracted in the mitochondria. So the first step, glycolysis. Glycolysis is a series of enzyme catalyzed reactions by which glucose molecule is converted to two molecules of pyruvate. Glycolysis is a series of enzymatic reactions، یعنی دا هم ځان ته خپل پړاوونه لري چې دا پړاوونه به موږ تاسو په تفصیل سره په نویو ویډیوګانو کې یا په آینده کې ووایو. په ګلایکولایزس په عملیه کې ګلوکوز په دوه دانې پایرویټ یا په دوه مالیکوله پایرویټ باندې بدلیږي. یو ګلوکوز په دوه مالیکوله پایرویټ باندې بدلیږي. Glycolysis is common to both aerobic and anaerobic respiration. د ګلایکولایزس عملیه چې ده هغه هم په aerobic respiration کې او هم په anaerobic respiration کې، یعنی هغه respiration کوم چې په اکسیجن ته ضرورت درلودی او هغه چې د اکسیجن په نشتون کې هم ترسره کېدی، په دواړو کې د ګلایکولایزس عملیه موجوده ده. As a result of glycolysis، د ګلایکولایزس د عملیې په پای کې موږ تاسو دوه مالیکوله ATP او دوه NADPH کوم چې دغه دواړه به موږ تاسو په راتلونکو ویډیوګانو کې په تفصیل سره بحث پرې وکړو لاسته راځي. یعنی ګلایکولایزس په عملیه کې موږ تاسو وایو چې ګلوکوز په پایرویټ باندې په دوه مالیکوله پایرویټ باندې بدلیږي او همدارنګه په دغه عملیه کې دوه ATP انرژي او دوه NADPH تولیدیږي. Pyruvate oxidation. The pyruvate oxidation کې pyruvic acid that is produced in glycolysis، یعنی کوم pyruvic acid چې دوه مالیکوله موږ تاسو ویل چې په glycolysis کې تولید سو diffuses across the double membrane of a mitochondria and enters the matrix. موږ تاسو د مایتوکندریا د جوړښت په اړه باندې په تیرو درسونو کې بحث کړی دی. دغه پایرویټ دی دا د ډیفیوژن د عملیې د لارې د مایتوکندریا د موږ تاسو چې دا یو ډبل ممبران
او دغه اورګینل دی د دغه دوه ممبرانز څخه تیریږي او میټریکس ته ځان رسوي. میټریکس موږ تاسو ویل چې د انر ممبران د تاو راتاو جوړښت څخه رامنځته سوی دی. When pyruvic acid enters the mitochondrial matrix, it reacts with a molecule called the coenzyme A to form acetyl-CoA. کله چې pyruvic acid mitochondrial matrix یا د مایتوکندریا matrix ته داخل سو نو یو بل مالیکول یا موږ تاسو ویلی دی چې coenzyme A چې موږ تاسو د انزایمونو په چپټر کې بحث پرې کړی د coenzyme A سره د یو ځای کیږي او acetyl-CoA جوړوي. دوه مالیکول د pyruvic acid کوم چې په ګلایکولایزس کې جوړ سوی وو هغه مایتوکندریل میټریکس ته ننوځي. د مایتوکندریل میټریکس کې دی د acetyl-CoA د coenzyme A سره یو ځای کیږي او acetyl-CoA جوړوي. په دغه ځای کې کاربن ډای اکساید NADPH او هایدروجن چې دی هغه تولید کیږي. موږ تاسو به ووایو چې په دغه برخه کې ولې دغه کوم تولید چې دی رامنځته سوی دی. The third one is the Krebs cycle. The Krebs cycle is a series of biochemical reactions by which the acetyl portion of acetyl-CoA is degraded to carbon dioxide in water with the release of metabolic energy. په Krebs cycle کې چې دا یو د biochemical reactions یو په اصطلاح څو سیریز دي. په دغه کې acetyl-CoA چې موږ تاسو ویله د دغه څخه هغه اسیتایل جلا کیږي او وروسته دغه اسیتایل په کاربن ډای اکساید او په اوبو باندې او همدارنګه د اوبو ترڅنګ په یو میټابولیک انرژي باندې بدلیږي. The enzyme required for these reactions are anchored on the inner membrane in the matrix of the mitochondria. موږ تاسو ویل چې د Krebs cycle چې دی هغه د مایتوکندریا په میټریکس یا په انر ممبران کې ترسره کیږي ځکه په دا خاطر چې هغه انزایمونه کوم چې د دغه ریاکشنز لپاره مهم دي هغه په مایتوکندریا په انر ممبران او یا په میټریکس کې موجود دي. There are two cycles and each cycle produces 1 ATP by the substrate level phosphorylation, 3 NADH and 1 FADH per acetyl-CoA. موږ تاسو په لومړي سال کې ویل چې ګلایکولایزس څخه دوه پایرویټه جوړیږي. دغه دوه پایرویټه چې کله د مایتوکندریا میټریکس ته داخل سي نو بیا په Krebs cycle کې په هر پایرویټ یا په هر acetyl-CoA باندې موږ تاسو وایو چې ATP او 3 NADH او یو FADH تولیدیږي. یعنی پر هر acetyl-CoA باندې موږ تاسو ویل چې دوه acetyl-CoA Krebs cycle ته داخلیږي. اخرنی electron transport system دی یا ETS. It is a series of chemical reactions during which hydrogen and their electrons are passed along from one acceptor molecule to another with the release of energy. دا هم د کیمیاوي تعاملاتو یو سیریز دی چې په دا کې د هایدروجن او د هغه الکترونونه چې هغه د یوه مالیکول څخه بل مالیکول ته انتقالیږي. په دغه انتقال کې همدارنګه د دوی سره انرژي هم ریلیز کیږي. In the electron transport chain, the electrons move from molecule to molecule until they combine with oxygen and hydrogen ions to form water. یعنی په دغه ترانسپورت چین کې دغه الکترونونه چې کوم دي هغه د یو مالیکول څخه بل مالیکول ته ځي د هغو سره یو ځای کیږي تر څو اکسیجن او هایدروجن سره یو ځای سي د اوبو د جوړولو لپاره. کله چې اوبه جوړې سولې انرژي لاسته راغله او بیا وروسته دغه پروسس هم پای ته ورسېدی. موږ تاسو به په بل درس کې د دغه aerobic respiration په اړه باندې دا خو یو ډیر هغه سرسرکي بحث و. موږ تاسو به مکمل بحث په روان درسونو کې یا روانو ویډیوګانو کې وکړو. در هغه وخت پورې مو پر الله سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه صحت ولرئ.